सब थाई होए सहाय। ना हौं जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुग्धा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। सा धरत पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा है। से जंत पए हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जणिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी डिठा तिना लए छड़ाए। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक, चवर छत्र तखत दे मालक, समर्थ गुरु परतख गुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान साध संगत जी, आप जी सतगुरु जी की हाजरी विच जुड़ के बैठे हुए हो। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला आगमन गुरपुरब शताब्दी सारा पंथ ही बड़े प्रेम दे नाल मना रहा है। सानू भी गुरु साहब जी की कृपा दे नाल ये पुरब मनाउण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। दास आप जी दे चरणां विच आरंभता ते बेनती करे, सिख दे मन विच इस गल दा चाओ होना चाहिए। भागां दे नाल ऐसे समय प्राप्त हुंदे है, क्योंकि हो सकता है जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 450 साला आगमन मनाइए असी, साडे विचों कई शरीर जिहड़े आ वो नहीं होणगे। असी अपनी श्योरिटी नहीं दे सकते कि असी जदों 450 साला होएगा ਜਾਂ 500 साला गुरु जी का मनाया जाएगा, असी उस समय भी इसे तरह संगत विच बैठ के ये गुरपुरब ये समा जिहड़ा है वो मनावांगे। भागां दे नाल साध संगत जी ऐसा समा बनता है भागां दे नाल। सो मन विच जरूर चाओ रखो। भाई गुरदास जी दसदे है, बचन करते हैं, उस बचन तो पहला मैं आप जी के चरणों च बेनती करा, जेड़े रहत मर्यादा पढ़ते हैं, रहत मर्यादा के बोल ने साड़ियाँ दो रहनियां ने, एक है पंथक रहनी, एक है शख्सी रहनी। पंथक रहनी की है? हर गुरु घर विच अमृत वेले प्रकाश हुंदा है, पंज बाणियां दा नितनेम हुंदा है। नितनेम तो बाद जे किते कीर्तनीय होण, वो आसा जी दी वार दा कीर्तन करते हैं। जे कोई विचार करन वाला सिख होवे वो कथा विचार करदा है गुरु जी दी बाणी दी। इसे तरह शाम दा नेम है, सो दर रहरास साहब जी का पाठ हुंदा है। पाठ तो बाद किते कीर्तन हुंदा है, किते पिंडां विच वैसे ही सोहिला साहब पढ़ के सुखासन करते हैं।
इस मर्यादा दे विच अदल बदल नहीं हो सकती। जे तुसीं कहो कि असीं सवेरे अमृत वेले स्पीकर विच रहरास साहिब दा पाठ करिए, किसी ने करन नहीं देना, क्योंकि वो मर्यादा है। मर्यादा विच हेर फेर नहीं हो सकती। जे तुसीं कहो कि शाम नूं रहरास साहिब जी दी थां ते मैं स्पीकर विच जपजी साहिब या जाप साहिब दा पाठ करा, किसी ने नहीं करन देना। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ। ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਠਦੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਲਗਭਗ ਕਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 1678 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਹਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਦਾਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਗੋਦ 'ਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਵੀ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਪੀਰੀ ਵੀ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਤੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਤੇਗ ਤੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੇਗ ਤੇ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇਗ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਮੁੱਠੇ ਤੇ, ਤੇਗ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪੇ ਹੀ ਰਖਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਗ ਜਿਵੇਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤੇਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਗ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਥਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤੇਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਧੀਰਮਲ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਮਸੰਦ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੋਪਾ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਓ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੋਪਾ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਇੱਕਦਮ ਝੁਕ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਪਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬੱਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ। ਵੱਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਜਰੀ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਪਦੇ ਆ? ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ,
उस पलंगे ते पावे भी सोने दे है, और कदी वो शेर का रूप बनता है, फिर मनुख रूप धारण कर लेंदा है, चौर भी ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ हो रहा। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਕੀਰਾ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ, ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਟਹਿਲਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਘ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਝਿੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਸਾਧੂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਰਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਫਕੀਰਾ ਉੱਠ। ਫਕੀਰ ਉੱਠਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਧਾ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਧਰੈ ਮਾਏ ਆਏ, ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਓ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਖੁਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ, ਅਸਾਮ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਢਾਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ,
ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਟਿਕ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਭੋਗ ਦੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਰੰਗੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀਗਾ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕੈਦ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਰੋਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਰੰਗਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰੋਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਸਨ। 50 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ 49ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜੀ। 49ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨੇ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਥਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 7 ਸ਼ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਬਖੀਲੀ ਚੁਗਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੇ ਹਨ, ਸ਼ੱਕ ਹਨ, ਸਹਿਮ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਵਣ ਰੂਪ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੈ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਥਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਲਿਖਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੁਝ ਅਨਹੋਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵਰਤੇ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਪਰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਪਜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਜਾਲ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਜਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜੰਜਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਦੋਹਰਾ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ, ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਥੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਖ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਖ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਓਟ ਹੈ। ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ। ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਨਾਸਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਥੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੋਹਰਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਲ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ 3 ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਰਾਥੌੜ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਆਗਿਆ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਾਟੀ ਬੇੜੀ ਪਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ, ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਧਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਰੰਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ?
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤੀ, ਨੌਰੰਗਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲਾਓ ਆਰਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਰੰਗਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੰਗ ਸਾਥੀ ਸਨ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਓ ਸਾਥ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਬਿਪਤਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਘੁਨਾਥ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਈ ਰਘੁਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਰਥ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੈ, ਰਾਜਾ ਅਜੈ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਰਘੂ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਘੂ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਘੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਘੂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਥ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਘੁਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਆ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਇਆ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਚ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਘੂ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਰਘੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਰਘੂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਰਘੁਨਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਘੁਨਾਥ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਤਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਲਾਸਟ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਨੌਰੰਗਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਰਾਖਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ 'ਚ।
ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਸਾਧੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਫੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਛੱਡਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਫੜਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੜ ਲਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਵਕਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤਿਆਗਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਕੜ ਲਵੋ। ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਜਪ ਕੇ ਸੰਕਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਗਰਭ ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 5-5 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਈ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਵਾਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ। ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।